ادارے کا ابتدا ہے، اس کے ساتھ کیونکہ ہمارا بہت پرانا تعلق نہیں تھا، لیکن جتنا تعلق رہا ہے وہ بہت ہی نفیس انسان تھے، اور خاص طور پہ جو فیڈرل کیپٹل میں آپ لوگ اپنی پیشہ ورانہ جو ذمہ داریاں انجام دیتے ہیں، یہ خاصا ایک مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ میں نے خود یہاں 2.5 سال گزارے، اپرنٹسشپ یہاں سے شروع کی تھی میں نے وکال۔ یہاں بیٹھ کے کسی بھی پروفیشنل کے لیے آسان نہیں ہوتا ہے کہ وہ ایز اے پروفیشنل یہاں پہ رہے اسلام آباد میں اور سسٹینیبلی یہاں پہ پریکٹس کرے۔ آپ سب جتنے ہیں مرحوم سمیت آپ سارے کرکٹ بلتستان کی آواز ہیں، بہت مشکل ہوتا ہے ادھر۔ مجھے اندازہ ہے کہ آپ لوگ کیسے یہاں پہ خدمات انجام دیتے ہیں۔ اس سب مشکل کے باوجود بھی جو بھی یہاں پہ مستقلاً رہتا ہے، کسی شعبے سے وابستہ رہتا ہے، تو میں آپ سب کو شاباش دیتا ہوں۔ شبیر بھی کافی بڑا عرصہ ہوا تھا اس کو ادھر، 15 سال سے، پھر ہوتے ہوتے مین اسٹریم میڈیا میں تک وہ پہنچا تھا، اور آپ سارے گلگت بلتستان کی آواز ہیں۔ آپ سے جتنا ہو سکتا ہے آپ اپنے چینلز کے لیے، اخبارات کے لیے یا صحافت کے شعبے سے جس بھی ذمہ داری میں آپ ہیں، اس ذمہ داری کے علاوہ آپ سب کی دلی خواہش ہوتی ہے کسی نہ کسی طرح سے آپ گلگت بلتستان کو ساتھ کریں، تو آپ کی جو خدمات ہیں ان کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور آپ محنت کر کے اچھی پوزیشنز پہ پہنچتے ہیں، اور جہاں بھی آپ جاتے ہیں گلگت بلتستان کی بات کرتے ہیں، گلگت بلتستان کے مسائل اجاگر کرتے ہیں، اور جو بھی گورنمنٹ بنی ہے آپ نے گورنمنٹ کو سپورٹ کیا ہے، اور ہر گورنمنٹ کا بھی یہ فرض ہے کہ جو صحافی گلگت بلتستان میں کام کر رہے ہیں ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ آپ کی آواز مزید توجہ ہو، مضبوط ہو، اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو جو دشواریاں پیش ہیں ان کو آپ وفاق میں بھرپور طریقے سے اٹھائیں۔ اور شبیر کو پچھلے 1.5-2 سال سے جو میں دیکھتا تھا وہ پوری ایمانداری کے ساتھ اپنے فرائض انجام دے رہے تھے، اور جب بھی ملا ہمارے سے بالکل وایو جیسا لگا، اور جب بھی بات کی شبیر نے اس کے اندر میں نے گلگت بلتستان کے لیے ایک درد دیکھا ہے۔ اللہ ان کی مغفرت کرے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائیں۔ ہم ابھی دعا ہی کر سکتے ہیں، اور ان کے ورثاء کے لیے جو کچھ ہم سوچ سکتا ہے انشاءاللہ کر لیں گے، اور آپ سب سے بھی میری یہ گزارش ہوگی کہ صحافت کا شعبہ بھی کوئی آسان شعبہ نہیں ہے، اس شعبے میں آپ نے تھکتا نہیں ہوتا ہے، مشکلات ضرور آئیں گی، تو آپ نے محنت کر دی ہے، آپ کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری ہوتی ہے، خصوصاً جو اسلام آباد پنڈی میں جو ہمارے ساتھی حضرات ادھر ہیں، ہمارے بھائی آپ کے اوپر بنسبت ان صحافی حضرات کے جو گلگت بلتستان میں ہیں ان سے زیادہ آپ کے اوپر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ آپ مین اسٹریم میں ہیں، جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ گلگت بلتستان میں بیٹھا صحافی نہیں کر سکتا۔ ترجمان ادھر ہیں علی، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ کے جتنے بھی ایشوز مسائل آپ فیس کر رہے ہیں اسلام آباد میں وہ شیئر کریں، اور چیف منسٹر صاحب سے بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ میری ذاتی خواہش تو یہ ہوگی کہ آپ یہاں پہ کام کرتے ہوئے آپ کو اپنے گھر کی، اپنے خاندان کے مسائل دو چار نہ ہوں، تاکہ آپ آزادی کے ساتھ اپنی پیشہ ورانہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں اس کے انجام دہی میں کوئی مسائل درپیش نہ ہوں، اور آپ بھرپور طریقے سے اپنے شعبے میں اور خاص طور پر گلگت بلتستان کی آپ بھرپور طریقے سے نمائندگی کر سکیں۔
उस हवाले से भी आपके यहाँ पे तंजीम भी बनी है, तंजीम को भी फाल होना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के हवाले से, कोई रजिस्ट्रेशन के हवाले से, अदरवाइज कोई भी आपके इशूज़ जो हमने उठाने हैं, जिस पर हमने काम करना है, आप हमारी नोटिस में लाए, इंशाअल्लाह हम आपकी मदद करेंगे। आखिर में एक दफ़ा फिर अल्लाह बदतर से दुआ है कि मरहूम के दर्जात बुलंद करें, जन्नत में आला मकाम अता फरमाएं। हम उनके लवाकिन के साथ और शाह के साथ उनके गम में बराबर के शरीक हैं। शबीर इंशाअल्लाह अपने खिदमत की वजह से हमारे दिलों में रहेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए जो भी उसकी खिदमत थी उसको याद रखा जाएगा। सहाफ़ी नहीं, हमारा भाई है सबसे पहले ना, अब उसके लवाकिन है, जो कुछ हमसे हो सकता है इंशाल्लाह क्यों नहीं करेंगे। ऐलानात होते हैं तो फिर बाद में अल्फाज नहीं होते। मैं कल जा रहा हूँ इंशाल्लाह, वहाँ जाके सीएम से बात करके इस हवाले से ज़रूर कुछ न कुछ ऐसा करेंगे कि उसका इनफरादी तौर पे भी हुकूमत को भी अजर मिले। जितना कुछ हो सकता है इंशाल्लाह सीएम साहब से मिलकर ना। उस दिन कैबिनेट में भी ये डिस्कस हुई थी, तो हमने कहा था कि उसको इनके फाइनेंशियल, क्योंकि उसका एक इशू है बेचारे का फैमिली सपोर्ट के हवाले से। तो उसी दिन चीफ सेक्रेटरी साहब ने बड़ा पॉजिटिव उस बंदे के बारे में बताया कि उसने बड़ी अच्छी, और स्पेशली जो हसनाबाद के मामले पे उसने बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट के ऊपर हमेशा से उसका फोकस रहता था इस इलाके को। तो चीफ सेक्रेटरी भी बड़ा पॉजिटिव था, तो वहाँ पे हम सब ने यही कहा कि उस दिन बता रहे नेक्स्ट कैबिनेट में आप भी इसको, हमारी सपोर्ट है सबकी तरफ से, उनके लिए फाइनेंशियल ग्रांट दिया जाए, उसको हमारे गिलगित बल्तिस्तान के एक कीमती असासत है जिससे हम महरूम हो गए। ज़ाहिर है वो किसी एक मखसूस घराने का, किसी मखसूस ख़ानदान का नहीं था, बल्कि हमारा एक कौमी असासा हम उनको समझते थे। तो आज एक उनका खला जो है बहुत देर से पुर होगा या नहीं होगा, और एक कौमी और इलाकाई नुकसान हुआ। अल्लाह ताला हम सबको इस सदमे को सहने की तौफीक अता फरमाए, खुसूसन उसके खानवादे, उसकी फैमिली, उसके बच्चों और उसके जो अहल खाना को, तो उसके सफ़र आखिरत में आसानियाँ पैदा करे, जन्नत में आला मुकाम उसको दे दे। पार्लियामेंट से लेके ज़ैली कमेटियाँ जहाँ जहाँ ताकतों के हामिल क़ुव्वतों के पास जब भी गिलगित बल्तिस्तान का कोई मामला जाता था, वहाँ ये पहले पहुँचता था और वहाँ जाके आवाज़ उठाता था। तो ये हम तो आज समझते हैं कि हमने अपने खित्ते के एक अजीम सपूत को, एक अपने बेहतरीन स्पीकर को आज हम खो बैठे हैं। वैसे कौम हमारे लिए ये बड़ा दुख है। फिर हम एक कम्युनिटी के हैं, वालिदैन के लिए जो दुख है वो तो उनके लिए जवान बेटे की मौत, 5 मासूम बच्चों के वालिद की मौत, और बेवा के लिए सबसे बड़ा अब इम्तिहान ये है कि वो 5 बच्चे और 2 बुज़ुर्गों के साथ ज़िंदगी को आगे चलाना, ज़िंदगी की गाड़ी को लेकर चलना। जर्नलिस्ट कम्युनिटी के लिए तो वैसे ही हमारे यहाँ माज़रत के साथ रियासत के नुमाइंदा हुकूमतों ने उनकी ज़िंदगियों को वैसे ही अजीरन करके रखा हुआ है। अनाउंसमेंट की हद तक तो बहुत कुछ कहा जाता है, ऐसे बाग हमें दिखाए जाते हैं। अब तो हम जागती आँखों भी ख्वाब देखना शुरू हो गए कि हम तो बड़े ख़ुद को फैसिलिटेट समझते हैं, लेकिन सिर्फ अनाउंसमेंट की हद तक है। लेकिन आपसे हम जीबी गवर्नमेंट से उम्मीद करते हैं, गो के होना तो ये चाहिए था कि जिस रोज़ शब्बीर का ये सानिया हुआ है उस रोज़ जीबी गवर्नमेंट की नुमाइंदगी होनी चाहिए थी उस जनाजे में। और हम तो आपका रास्ता देख रहे थे कि वज़ीर इत्तलात साहब वहाँ पे मौजूद होंगे खुद, और उनके फैमिलीज़ को, लवाहिकीन को गाँव भिजवाने में, डेथ बॉडी भिजवाने में हमारे साथ शाना बशाना खड़े होंगे। लेकिन चले नहीं, आप टाइम पे पहुँच सके, जो भी आप मामलात थे